Hello, dear students. Hope you all are doing good. Today, let us see simple emergencies and common accidents that usually happens in our home. The first one is sprain. It is defined as an injury to the ligament and the joint capsule due to sudden movement or twisting of the part involving the joint. സോ സ്പ്രെയിൻ നമുക്കറിയാം ഉളുക്കി എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മളല്ലേ, അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അവരുടെ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ നെയിമാണ് സ്പ്രെയിൻ. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇഞ്ചുറി ടു ദ ലിഗമെൻറ്റ്. ലിഗമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ വിച്ച് കണക്ട്സ് എ ബോൺ ടു എ ബോൺ. ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ് ക്യാപ്സൂൾ ഇസ് ദ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് envelope of a joint. And this sprain happens due to sudden movement or twisting of the part involving the joint. And it's common in ankle, wrist and knee joints. I don't know whether you are familiar with this joints. Let us see. This is an ankle joint. You can see this is the joint, and you can see different bones like tibia, fibula and the talus here. Then these are the ligaments which is shown here in ash color. This posterior talofibular ligament, anterior talofibular ligament and the calcaneofibular ligament. These are the ligaments. So sprain usually happens to these ligaments. The next joint is wrist joint. You can see this is the wrist joint, which is the joint in our hand. You can see the different types of ligaments here, which is given in colors. Okay, and the next one is knee joint. See, this is the knee joint. This is the femur bone, and these are the lower leg bones. We can see the different types of anterior cruciate ligament and posterior cruciating ligament, medial collateral ligament and lateral collateral ligament. And this protective covering is the joint capsule too. Okay, so this is the injury to the ligament and the joint capsule, and we have seen the common sites also. So this is signs and symptoms. It's bruising. Bruising എന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ മലയാളത്തിൽ പറയാ, നമ്മൾ എന്താ മലയാളത്തിൽ പറയാ? ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബ്രൂയിസിങ്. ദിസ് ഈസ് ബ്രൂയിസിങ്. യു ക്യാൻ സീ ദ ഡിസ്കളറേഷൻ ഓൾസോ ഹിയർ അല്ലേ. ഇവിടെ ബ്ലഡ് കളക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ബ്ലൂയിഷ് ബ്ലാക്ക് ഡിസ്കളറേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും, ചതഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറയും അല്ലേ മലയാളത്തിൽ. ദിസ് ഈസ് ബ്രൂയിസിങ്. ഓക്കെ, സോ ദർ വിൽ ബി പെയിൻ, സിവിയർ പെയിൻ ആൻഡ് സ്വെല്ലിങ്. ആർക്കെങ്കിലും സ്പ്രെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉളുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമായിരിക്കും. ദെൻ ദർ വിൽ ബി സ്വെല്ലിങ്, then discoloration. We have already seen that. Okay, let us say what are the first aid measures to treat sprain. Rest the injured part, provide support and minimize its movement. Rest is important. Further movement should be minimized. Okay, and support the area which is injured. Then elevate the injured part to decrease inflammation and swelling. Right? Then give cold compress. First give cold compress, then hot fomentation to absorb the blood collection and reduce the discoloration. You can see this is a hot pack, this is a hot water bag, and this is ice pack. So in case of sprain, first we apply ice packs to reduce pain, then we give hot packs to reduce for the reabsorption of the blood collected in that area, and the discoloration is also reduced by application of heat. Then apply firm elastic bandage. I don't know whether you are familiar with this type of bandages. This is called elastic bandages. Crepe bandage is another name of it. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ സ്പ്രെയിനൊക്കെ അടിച്ചുമ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് തരുന്ന ബാൻഡേജ് ആണ് ഇത്. ക്രീപ്പ് ബാൻഡേജ് എന്നാണ് കോമൺ നെയിം. ദറ്റ് ഈസ് ദ ഫോം ഇലാസ്റ്റിക് ബാൻഡേജ്. ദിസ് ഷുഡ് ബി അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ് ആസ് ഫ്രാക്ചർ. നമുക്കറിയില്ല സ്പ്രെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടോ. സോ ഒരു ഫ്രാക്ചർ ഉള്ള ഏരിയയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന അത്രയും കെയർ വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ടു എ സൈറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് സ്പ്രെയിൻ. ഓക്കെ, ഫ്രാക്ചറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് പഠിപ്പിച്ച് തരുന്നതായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് topic. So here in case of sprain also you have to treat the area as fracture. Next one is dislocation. Okay, displacement of one or more bones at a joint by sudden twist, blow or slip. That is common in hip and shoulder joints. അതായത് നമ്മൾ പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും, ഷോൾഡർ ഇറങ്ങിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റ് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നേക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ. ഒരു കപ്പ് ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ഇതുപോലെയാണ് ഈ ജോയിൻറ്റ്സ്. ഒരു കപ്പിനുള്ളിലോട്ടൊരു സോക്കറ്റ് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ രണ്ട് ജോയിൻറ്റ്സ്, ഹിപ്പും ഷോൾഡറും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ദിസ് ഇസ് ഷോൾഡർ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ. ദിസ് ഇസ് ദ നോർമൽ അനാറ്റമി ഓഫ് ദ ബോൺ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടാണ് ഈ ബോണിൻ്റെ ഹെഡ് വെക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കുക, നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട്, അതായത് നമ്മളിപ്പം നേരെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ
ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇത് ഡിസ്ലൊക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റീരിയർ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ന് കണ്ട ഇവിടുന്ന് അത് ഡിസ്ലൊക്കേറ്റഡ് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പോസ്റ്റീരിയർ ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തെന്നി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് പോസ്റ്റീരിയർ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ. ദിസ് ഇസ് ദ കോമൺ things which happens in a dislocation. So what are the signs and symptoms we can expect in dislocation? There will be severe pain, then there will be loss of power in the limb. അതായത് ജോയിൻറ്റിൽ പിടിച്ചിരുന്ന സാധനം വിട്ടു പോരുമ്പോൾ there will be loss of power and joint is immobile. ഈ ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന ജോയിൻ്റാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അനാട്ടമി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അനാട്ടമി പഠിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. സോ ഈ ജോയിൻറ്റ് ഇമ്മൊബൈലായി പോകും ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി സ്വെല്ലിംഗ് അറൗണ്ട് ദി ജോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി ഡിഫോമിറ്റി ഓഫ് ദ ലിംബ്. ഓക്കെ, അവിടെ ഡിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാവും. മാത്രമല്ല സ്വെല്ലിങ്. ഡിഫോമിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ കൈനേക്കാളും ഷോൾഡർ ഡിസ്ലൊക്കേഷനാണ് ഒരു കൈക്ക് മറ്റേ കൈനേക്കാളും നീളം കൂടുതലോ കുറവ്. അതുപോലെ തന്നെ കാലിനും വരെ. അതാണ് ഡിഫോമിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So what first aid we can provide? Support the limb steadily with padding. അപ്പം പാഡ് വെച്ച് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കെട്ടിവെക്കുക. റെസ്ട്രിക്ട് ഓറൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എമർജൻസി റിഡക്ഷൻ ഇസ് റിക്വയർഡ്. ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ്റെ സർജറി ആണ് എമർജൻസി റിഡക്ഷൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് നമുക്കറിയാം സർജറിക്ക് മുമ്പ് ആളുകൾക്കൊന്നും ഒരു ഫുഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് ഓറൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് വായിൽ കൂടെ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. വെള്ളം പോലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ദെൻ നെവർ ട്രൈ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ. പല ആളുകൾക്കുള്ളൊരു രോഗമാണ്. അതായത് ഷോൾഡർ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നവരെ തിരിച്ച് പിടിച്ചിടാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് പരിചയമില്ലാത്തൊരു ഡോക്ടർ അല്ലാത്ത ഒരാൾ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ഫെർദർ ഇഞ്ചുറി. കൂടുതൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും. നെർവിന് ഇഞ്ചുറി അങ്ങനെ ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാം. സോ നെവർ ട്രൈ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ. ദെൻ അപ്ലൈ എ സ്ലിംഗ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഹാൻഡ്സ്. അതായത് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ സ്ലിങ്സ്. ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ. ഇതിപ്പം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലിംഗ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ഒരു തുണിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് കെട്ടിവെക്കാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത്. ദിസ് ഇസ് എ മോഡേൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ലിംഗ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു ഇമ്മൊബിലൈസ് ദ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻ കേസ് അറേഞ്ച് സ്ട്രെച്ചർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലെഗ്സ് ആണ്. അതായത് ഹിപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ബെറ്റർ അറേഞ്ച് സ്ട്രെച്ചർ ട്രോളി. യു ക്യാൻ സീ ദിസ്. ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള സ്ട്രെച്ചറൊന്നും നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ് ഫുൾ മെറ്റീരിയൽ. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ദ കോമൺ സ്ട്രക്ചർ. So we have to apply a sling in case of hands and arrange stretcher in case of legs. Then take the patient to hospital immediately, because dislocation always need further intervention. So don't keep the patient in our home. Take them to hospital. And the third one is muscular injury. Muscle injury vannu parayum. And the first one is strain. It is a partial tearing of a muscle at the junction of the muscle and the tendon that joins it to a bone. കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്ന ലിഗമെന്റ്. ലിഗമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ജോയിൻസ് എ ബോൺ ടു ബോൺ. ബട്ട് ഹിയർ എ ടെൻഡൻ ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ജോയിൻസ് എ മസിൽ ടു എ ബോൺ. സോ അവിടെ മസിലും ബോണും തമ്മിൽ ചേരുന്നതിൻ്റെ അവിടെയുള്ള പാർഷ്യൽ ടിയറിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. If it's a rupture, there will be complete tearing of the muscle which may occur in the fleshy part in the tendon. So there will be complete tearing. അതായത് മസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. Then deep bruising. This may be extensive where there is a large bulk of muscle. അതായത് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ തൈ മസിലൊക്കെ അത് ലാർജാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവ് ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് ഡീപ് ബ്രൂയിസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ആർ severe and sharp pain at the site of injury. Intolerable pain ആയിരിക്കും. Then the patient is unable to move the path at all and on slightest movement there is pain. ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റിൽ പോലും പേഷ്യൻറ്റിന് വളരെയധികം പെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ പേഷ്യൻ്റ് ആ ഭാഗം അനക്കാനേ പോകുന്നില്ല. ദ മസിൽ മേ ബിക്കം സ്വെൽഡ് ആൻഡ് ബിക്കം സ്റ്റിഫ്. മസിലിന് ആ ഏരിയ ഫുൾ സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാകും, പിന്നെ അത് സ്റ്റിഫായി പോകും. ഇതാണ് യൂഷ്വൽ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംപ്റ്റംസ്. ലെറ്റ് us see the first aid. In case of muscle injury, the RICE procedure is used to give first aid. R stands for rest the injured part. ആ portion അനക്കരുത്. I for apply ice. ഐസിൻ്റെ ഐ ആണ്. or a cold compress, the reducing pain. Then compress the injury. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫോം ഇലാസ്റ്റിക് ബാൻഡേജ് ഒക്കെ വെച്ചത് നന്നായിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതുകൊണ്ട് പെയിനും കുറയും, ഫർദർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും കുറയും. Then elevate the injured part. സ്വെല്ലിംഗ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് elevate the injured part നമ്മൾ ഉയർത്തി വെക്കും അല്ലേ. Then as early as possible shift the patient to hospital. And today's class was very small. I hope you understood everything and complete the notes and send it to me. Thank you.